My dear learners and respected viewers, very good morning and most welcome from Khagasari Government Mohila College online education. Dear student, this is Kriti Chakma, lecturer in English, Khagasari Government Mohila College. Today, I am going to conduct my class about a very confusing somehow difficult but very fun topic from the second paper. I mean, on a grammatical part or item, I'm going to conduct my class, and that is use of article or only article. So, firstly, we can start our class with a very basic question: what is articles? Let's see. Generally, we know a and the. A and the, these are called articles, which actually we use before a noun or noun equivalent. So these are the articles, a and the. One thing we should know, that is all the articles actually recognized as determiners. Okay, determiners. Here you see determiners, and all the articles somehow are adjectives. Why? Because they can modify a noun or nouns. Okay, so you know that the word which actually modify a noun, that are called adjective. So uh, let's have a look on the types of articles. You know, two types of articles. First one, indefinite article, and second one, definite articles. So two types of articles. Dear student, I hope you have already have knowledge about articles. Then also we are going to discuss on different types of rules, particularly indefinite articles and definite articles. I hope you will enjoy the class. First of all, we'll know about indefinite articles. Indefinite articles are a, an. Okay, so these indefinite articles actually used to modify non-specific or non-particular nouns. We use actually to indicate a person, to indicate an object. Okay, but this is not particular. Somehow this actually means to or hinge general. Okay, so, another things used mainly before a singular countable noun or nouns. Okay, we use indefinite article before a singular countable noun generally. uh, Examples: a book, a mango, a boy, a girl. General, whenever we see I have a book, I have a book, but nobody knows what type of book, which book. Okay, this actually indicates the general sense. A book, just like a mango, which one, I don't know. Everybody doesn't know actually. Okay, nobody knows which one actually I am demanding. I am okay, I am taking. A boy, a girl. This is the general sense, or anything, any person. Next, an umbrella, an orange, an orange, an olive, vowel or vowel sound. Uh, vowel sound, vowel sound actually somehow we get consonant in the very beginning of the word, but in that case actually we use and in place of a. So you have to understand these things. Here you see
The beginning alphabet is vowel. You know what are the vowels? Okay, vowels. You know that very well. Vowels. Vowel. A, E, I. Okay. O, A, E, I, O, and U. So these are called vowels. And vowel sound, just like vowel sound. Here you see LLV. Okay, I've given an example LLV. So the beginning is with a consonant, but we have used here and. Our. We are not saying hour. Okay, H is the silent letter. So we are saying this word hour. This is vowel sound. I hope you have understood. Okay. So there, student, next definite articles. You know, the used to refer to particular things, particular person. Okay. Used before singular countable nouns, plural countable nouns, and uncountable nouns. In any situation or before any nouns, countable or uncountables, we can use the. Let's see the examples. The bag, the books, particularly which one? The bag. The bag you bought yesterday. It's very interesting. Yes, I'm talking about this bag, not about that bag, not about your bag. I'm talking about this bag. Okay, the books, the book, keeping or putting on the tables are mine. Okay, the books. I'm talking about only these books, not about your books, not about that books. So particularly I'm indicating about these books. I'm talking about these books. Okay, the books. Just like same way, the boy. Yes, I'm talking about this boy. The dog, the milk, the orange tree. Okay. Here we see, sorry, uncountable nouns, which actually cannot be counted. You know that very well. Countable means which can be the noun which can be counted. A book we can count, but honesty we never count honesty. Milk we never count milk. Okay, materials nouns. So such type of nouns are called uncountable nouns. Here you see uncountable noun. Okay, uncountable noun. We can never count milk. Do you? No, I think. Let's see. So now we are going to discuss on different types of rules. Okay, first of all, indefinite articles. Let's see. First one. Now I'm going to use Bangla. Okay, for your better understanding. Rule 1. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এখানে দেখো আমি প্রথম যে রুলটি এখানে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। সাধারণত কোনো শব্দের প্রথম অক্ষর যদি ভাওয়েল হয়, here you see again a e i o u হয়, তবে তার পূর্বে অ্যান বসে এবং কনসোনেন্ট হলে আ বসে। ওকে, কনসোনেন্ট হলে আ বসে। Let's see the examples. কি হচ্ছে দেখো, she gave him an orange. She gave him an orange. Here you see the beginning of this word, it's O. This is a vowels. So we have used here an. The man gave me an ice cream. Ice cream. Okay, an ice cream. Again, the beginning of this word, অর্থাৎ শব্দের শুরুটা হয়েছে আই দিয়ে, যেটা একটা ভাওয়েল। এক কথায় ভাওয়েল যখন থাকবে তার আগে অ্যান বসবে, আর যখন কনসোনেন্ট হবে এ বসে। হিয়ার ইজ সিনসিয়ার, দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। সিনসিয়ার একটা অ্যাডজেক্টিভ, তার আগে আমরা কি ইউজ করলাম? এ ইউজ করলাম। ওকে, দেন আই হ্যাভ বট এ নভেল।
আমি একটি উপন্যাস কিনেছি bought a novel so novel এর an এর কনসোনেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করলাম a ইউজ করলাম ওকে নেক্সট রুল নাম্বার 2 এইচ এ উচ্চারণ হয় এর মতো না হয়ে অ বা আ এর মতো হলে অর্থাৎ এইচ সাইলেন্ট লেটার হলে নাউনের পূর্বে এন বসে আমরা অনেক সময় এইচ এর উচ্চারণ এইচ মানে হ জাস্ট লাইক দিস এক্সাম্পল জেরি ইজ অ্যান অনেস্ট বয় আমরা কিন্তু হনেস্ট বয় বলছি না অর্থাৎ হয় এইচ এর উচ্চারণ করছি না আমরা এইচ কে সাইলেন্ট রেখে অনেস্ট বলছি অনেস্ট সেজন্য আমরা এখানে অ্যান ইউজ করছি ওকে নেক্সট we are waiting for half an hour সেজন্য আমরা এখানে অ্যান ইউজ করছি ওকে নেক্সট রুল শব্দের শুরুতে ভাওয়েল থাকা সত্ত্বেও যদি উচ্চারণ ইউ সামটাইমস ওয়া এর মতো হয় তবে তার পূর্বে এন না বসে এ বসে let's see the examples each are university student কি বলছে দেখো ইউনিভার্সিটি সাধারণত ইউ হচ্ছে এখানে কি ভাওয়েল আর আমরা জানি ভাওয়েল শব্দের শুরুতে থাকলে কি বসে এন বসে কিন্তু এখানে দেখো ইউনিভার্সিটি উচ্চারণ করার সময় ইউ ইউ ওয়াই ইউ এই যে ওয়াই ইউ কনসোনেন্ট এর মতো হচ্ছে এই জন্য এখানে আমরা কি ইউজ করলাম এ ইউজ করলাম ক্লিয়ার কনসোনেন্ট ইউ এর যদিও এখানে ভাওয়েল আছে কিন্তু তার উচ্চারণ হ্যাঁ প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ জাস্ট লাইক এ কনসোনেন্ট ওকে সেজন্য এখানে আমরা a use করলাম a useful thing very shortly I am going to show a useful you same useful তাহলে আমরা এখানে a use করলাম a European okay European you যখন বলছি আমি European consonant next একইভাবে a one-eyed man এক চোখা I have seen a one-eyed man in the road. আমি রাস্তায় একজন এক চোখওয়ালা বা যার এক চোখ আছে এই ধরনের ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম ঠিক আছে এভাবে বলছে নেক্সট a $1 one যে one হ্যাঁ one এভাবে উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে কি কনসোনেন্ট মতো w you know this is a consonant a $1 এভাবে বসে নেক্সট সরি রুল 4 শব্দের শুরুতে কনসোনেন্ট উচ্চারণ ভাওয়েলের মতো হলে তার পূর্বে এন বসে আমরা কিছু ওয়ার্ড পার্টিকুলার কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন আছে যার শুরুটাই হচ্ছে কোনো কনসোনেন্ট দিয়ে তাহলে দেখো এমবিভিএস এর এম দিস ইজ এ কনসোনেন্ট কিন্তু তার উচ্চারণ দেখো এম এর মতো হচ্ছে তাই না এমবিভিএস যখন আমি বলছি এ দিস ইজ এ ভাওয়েল আর আমরা জানি ভাওয়েলের আগে কি বসে এন বসে এইজন্য এ না বসে আমরা এখানে কি ইউজ করছি এন ইউজ করছি ওকে ক্লিয়ার একইভাবে এন এম এ এন এফ আর সি এস এন এক্স-রে যখন বলছি এন এ উচ্চারণ করতে হচ্ছে ঠিক আছে মানে উচ্চারণের কারণে এ ভাওয়েলের আশ্রয় নিচ্ছি এম এ এজন্য all these are the vowels so you know that we use an before a vowel or vowel sound okay next rule কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন doesn't screw couple hundred thousands million এর পূর্বে এ বসে কিছু শব্দের আগে আমরা এ ইউজ করি জেনারেলি the girl bought a dozen of pencil এক ডজন পেন্সিল a dozen of pencil next the man earns 1,000 টাকা daily 1,000 তার মানে এগুলো একসাথে চলে আসছে ঠিক আছে একসাথে অনেকটা ফ্রেজ ওয়ার্ডের মতো একসাথে চলে আসছে next a couple days মানে কিছুদিন আগে a couple days ago we went to Sajik অর্থাৎ কিছুদিন আগে আমরা সাজেক গিয়েছিলাম
রুল 6, এক জাতীয় বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এ বা এন বসে, সেটা ভাওয়েল বা কনসোনেন্ট, এই অর্থে আমরা এ বা এন ইউজ করি। এ ডগ পুরো কুকুর জাতীয় গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে, বা কুকুর সকল কুকুরকে বোঝাচ্ছে, এ ডগ, বাট এনিওয়ান, এ ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিমাল। অ্যামাং দ্য ডগস, এনি ডগ, তার মানে সকলকে একসাথে বোঝানো হচ্ছে এ ডগ ইজ এ ফেথফুল অ্যানিমাল, যে কোনো একটা কুকুর। হি হ্যাজ প্লান্ট এ ফ্লাওয়ার, একটা ফুল তুললো, বাট কোন ধরনের ফুল সেটা আমরা বলছি না, বাট সকল ফুলগুলোকে একটা সমষ্টিগত অর্থে প্রকাশ করা হচ্ছে, যে কোনো একটা ফুল, এনিওয়ান, যে কোনো একটা ফুল সে তুলে নিল। An elephant, an intelligent boy, এভাবে। নেক্সট, রুল নাম্বার 7, দুই বা ততোধিক অ্যাডজেক্টিভ একই বস্তু বা ব্যক্তিকে কোয়ালিফাই করলে কেবল প্রথম অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে এ বা এন বসে। অনেকগুলো সাধারণত নাউনের পূর্বে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করি, তার মানে আমরা শুধু প্রথম যে অ্যাডজেক্টিভ তার পূর্বেই আমরা এ বা এন ইউজ করব। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল, মিন্টু ওয়ান্স এ রেড অ্যান্ড হোয়াইট পেন্সিল। তার মানে দেখো পেন্সিল, দিস ইজ এ নাউন, সো বিফোর দিস নাউন পেন্সিল দেয়ার আর টু অ্যাডজেক্টিভস, হোয়াইট অ্যান্ড রেড। কিন্তু দেখো হোয়াইটের আগে আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করিনি, রেড, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাডজেক্টিভ, তার আগে আমরা কি ইউজ করেছি, এ ইউজ করেছি। ওকে, তার মানে এই দুটো অ্যাডজেক্টিভের শুধুমাত্র প্রথম অ্যাডজেক্টিভের পূর্বেই আর্টিকেল বসবে। অ্যান অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার বয়, বয় ইজ এ নাউন, তার আগে দেখো সিনসিয়ার, অনেস্ট, তার মানে অনেস্টের আগে যেটু এইচ, এই ওয়ার্ডটি ভায়োলের মতো উচ্চারিত হয়, অলরেডি আমরা শিখেছি, তার আগে বা তার পূর্বে আমরা অ্যান ইউজ করলাম। ওকে, let's see another rules. Rule number 8, তুলনা অর্থে প্রপার নাউন যদি কমন নাউন রূপে ব্যবহৃত হয় তবে তার পূর্বে এ বসে। প্রপার নাউনগুলো আমরা অনেক সময় কম্পেয়ার করি, এবং সেটা কম্পেয়ারটা সমগ্র কমিউনিটিকে যখন রিপ্রেজেন্ট করে তখন আমরা এ ইউজ করি। নজরুল ইজ অ্যাসলি, মানে পুরো একটা কি বলবো, একটা পুরো সামগ্রিক শৈলীকে বোঝাচ্ছে, একক কোনো শৈলী না, হ্যাঁ, পুরো একক শৈলীকে একটা কমন নাউন রূপে আমরা ব্যবহার করছি। উই থিঙ্ক ইউ আর শেক্সপিয়ার, তুমি একজন শেক্সপিয়ার। আই থিঙ্কস, পুরো শেক্সপিয়ার, আমরা জানি একজন ইংলিশ নাট্যকার, পুরো শেক্সপিয়ারকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে। ওকে, শেক্সপিয়ারের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। রুল 9, অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে শো অর টু ইত্যাদি থাকলে তখন তারপরে এ বা এন বসে। দেখ, অ্যাডজেক্টিভ, আয়রন ইজ সো ইউজফুল, আয়রন ইজ, আয়রন ইজ সো, সো হচ্ছে দেখো সো, এই যে অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে এখানে ইউজফুল, এই তার পূর্বে কি আছে এখানে, সো, আমরা এগুলোকে অ্যাডভার্ব বলি। সো এই ধরনের অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে যদি শো অথবা টু এভাবে থাকে তাহলে তারপরে কি বসে, এ বসে। এই যে অ্যাডজেক্টিভের পরে কি বসে, এ, আর এর পরে অবশ্যই একটা নাউন থাকবে। ওকে, বিকজ আর্টিকেলস can be used before a noun or noun equivalent. Iron is so useful a metal. It is too easy to sum for too easy a sum for me to solve. যে কোনো একটা অঙ্ক, সাম মানে হচ্ছে অঙ্ক বা গণিত, সলভ করা বা সমাধান করা আমার কাছে অনেক ইজি, তাহলে দেখো আমরা এখানে এ ইউজ করলাম। ওকে, লেটস গো টু দ্য another rules. Rule number 10, নাউনের পূর্বে few, little, good many, lot of, great many, good deal ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহৃত হলে বা থাকলে এ বসে। এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ ওয়ার্থের মতো। আমরা অনেক সময় দ্য ম্যান হ্যাজ এ লট অফ মানি, এ লট অফ, এই লট অফ এর আগে আমরা অ্যান ইউজ করব না বা ডাই ইউজ করব না, আমরা সব সময় কি ইউজ করব, এ ইউজ করব। ওকে, সরি, এ ইউজ করব। নেক্সট, there is a little water, a little, you know, sorry,
সামান্য পানি আছে বোতলে। ওকে, একইভাবে a great deal, a good deal এভাবে আমরা ইউজ করি। লাস্ট ওয়ান, সুপারলেটিভ মোস্ট এর অর্থ যখন ভেরি বা খুব বেশি বোঝায়, অর্থে বোঝায়, তখন দায়ের পরিবর্তে অ্যা বসে। আমরা জানি সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে সবসময় দা বসে, কিন্তু সেটা যদি ভেরি অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন আবার আমরা অ্যা ইউজ করতে পারি। ইট ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং, দ্য মোস্ট না বলে আমরা কি বলছি এখানে, অ্যা মোস্ট ইন্টারেস্টিং, অর্থাৎ অ্যা এর পরিবর্তে আমরা এখানে ভেরি ইউজ করতে পারতাম। ঠিক আছে, ভেরি। ওকে, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং কি স্টোরি, সরি, ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি। তার মানে মোস্ট এখানে ভেরিকে কি করছে, রিপ্রেজেন্ট করছে। তাহলে ইট ইজ, দেখো, ইট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, তাহলে ভেরি ইউজ না করে আমরা এখানে যদি মোস্ট ইউজ করি তাহলে তার আগে এ বসবে। উই স আ মোস্ট ইন্টারেস্টিং মুভি, উই স আ ভেরি ইন্টারেস্টিং মুভি, অর্থাৎ এখানে মোস্ট অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা অ্যাডভার্বের পরিবর্তে বসছে। ওকে, সো these are the rules of indefinite articles. Now we will see about the rules of definite articles. এখন হচ্ছে definite article এর যে রুলগুলো আছে আমরা সেগুলো দেখব। ওকে, I'm expecting your concentration, dear student. Please concentrate your mind. I hope you will understand. Okay, and I hope you will be able to use all the articles properly and smoothly, of course. Let's see the first rules of definite articles. Rule 1, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা কোনো বিষয় বোঝাতে আমরা they ইউজ করি। তাহলে দেখো, দা কখন আমরা ইউজ করি, the book you like is on the tables. I'm talking about this particularly on about this book. I'm not talking about that book. Okay, I'm not talking about your book. তাহলে আমি শুধুমাত্র এই বইয়ের কথা বলছি যে বইটি ইউ লাইক, তুমি পছন্দ করো, এবং সেই বইটি টেবিলের উপর আছে। ওকে, the boy went to college. ছেলেটি, কোন ছেলেটি, যে ছেলেটি আমি জানি। একটা পয়েন্ট এখানে ক্লিয়ার করি, ডেফিনিট আর্টিকেলের সাধারণত বিষয়বস্তু, ব্যক্তি বা যার সম্পর্কে আমরা কথা বলবো সেটি আগে থেকে পরিচয়, অর্থাৎ স্পিকার নোজ at the same times the listener or the audience also know very well, অর্থাৎ যে শুনছে এবং যে কথা বলছে উভয়েই সবাই জানে যে বস্তুটি কি। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেলস। রুল নাম্বার 2, সরি, যখন কোনো নাউন দ্বিতীয়বার বলা হয়, সেকেন্ড টাইমস, তখন তার আগে দা বসে। Let's see the examples. I have a friend. This is the first sentence. I'm talking about a pen. একটি কলমের সাথে, I have a pen, আমার একটি কলম আছে। কিসের কলম, কার কলম, বা কোন কালার, which color, I don't know, but I have a friend. The friend writes very well or very nice. Okay, writes very well, অর্থাৎ কলম দিয়ে ভালো লেখা যায়। The friend, এই যে দ্বিতীয়বার আমি যখন ফ্যানকে ইউজ করলাম তখন তার পূর্বে কি বসছে, দেখো, দা ইউজ করলাম। ওকে, I have a friend, the friend writes very well. এখানে well দিলে সবচেয়ে ভালো। ওকে, let's see. This is a board. Yes, this is a board. The board is hung on the wall. তাহলে দেখো, the board, বোর্ডের আগে আমি কি ইউজ করলাম, দা ইউজ করলাম, কারণ আমি সেকেন্ড টাইম বোর্ডকে আবার ব্যবহার করছি, এই জন্য তার আগে কি বসবে, দা বসবে। ক্লিয়ার? রুল নাম্বার 3, সরি, সমগ্র শ্রেণী বা জাতি বোঝাতে সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে দা বসে, তবে মানব জাতি অর্থে আমরা দা ইউজ করব না। Let's see. The cow is a domestic animal. The cow, তাহলে টোটাল এই দুনিয়াতে যত গরু আছে তাদেরকে একত্রে বোঝানো হচ্ছে the cow is a domestic animal. ঠিক আছে? The dog is very faithful. কুকুর
পেটফুল বিশ্বস্ত বা পেটফুল অ্যানিমালস, ওকে, বিশ্বস্ত প্রাণী। এখানে দেখো ম্যান ইজ মর্টাল, আমরা কিন্তু দা ম্যান ইজ মর্টাল ইউজ করব না, কারণ ম্যান মানে হচ্ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে, হ্যাঁ, মানুষ মানব জাতিকে বোঝাচ্ছে। আর মানব জাতিকে যখন ইন্ডিকেট করবে তখন আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করব না। নির্দিষ্ট কিছু প্রপার নাউন যেমন নদী, সাগর, উপসাগর, পর্বতমালা, বনভূমি, মরুভূমি, দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি নামের পূর্বে দা বসে। এগুলো একটু খেয়াল রাখবা তোমরা, নদী, সাগর, উপসাগর। ওকে, লেটস সি। দা পদ্মা ইজ এ লার্জ ব্রিজ, আমাদের পদ্মা ব্রিজ, এই যে পদ্মা ব্রিজ, সেতু। ওকে, তারপর দেখো দা বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগর, সাগর, উপসাগর, is situated to the south of Bangladesh. The Himalayas are covered with ice. Himalaya, আমরা শুধুমাত্র হিমালয়, this is a combination of several কি বলবো আমি, hilly areas, অর্থাৎ এখানে যেমন আমি এভারেস্টের কথা বলছি, এভারেস্ট, মাউন্ট এভারেস্ট, সর্বোচ্চ চূড়া, দ্য পিক। ওকে, আর হিমালয় হচ্ছে পুরো একটা এলাকা, অনেকগুলো এখানে চূড়া আছে, অনেকগুলো সো মেনি পিকস, একসাথে আমরা দা হিমালয় বলছি, এই জন্য এখানে তা ইউজ করছি, পর্বতমালা না। দা সাহারা, সাহারা মরুভূমি, ওকে, ওয়ান অফ দ্য ফেমাস মরুভূমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে তার আগে আমরা কি ইউজ করলাম, দা ইউজ করলাম। ওকে, দা আন্দামানস, দ্বীপপুঞ্জ, আন্দামান মানে হচ্ছে দ্বীপপুঞ্জ, একটা দ্বীপের সমাহার। কিভাবে লেটস বিখ্যাত কোনো বই বা গ্রন্থ এবং সংবাদপত্রের নামের আগে দা বসে। বিখ্যাত কোনো গ্রন্থ, যেমন আমরা বিভিন্ন যে ধর্মীয় গ্রন্থগুলো আছে আমাদের, দ্য কুরআন, দ্য ত্রিপিটকা, দ্য বাইবেল, ওকে, দ্য শাহনামা, ইউ নো শাহনামা ইজ এ ভেরি ফেমাস বুক, ওকে, রিটেন বাই ফেরদৌসী। তাহলে এই যে বিখ্যাত যে ধর্মীয় গ্রন্থ বা ধর্মীয় গ্রন্থ, তার পূর্বে আমরা দা ইউজ করি। দ্য ডেইলি স্টোরি ইজ এ ফেমাস ইংলিশ নিউজ, অথবা আমরা বললাম দ্য প্রথম আলো, দ্য যুগান্তর, দ্য ইত্তেফাক। সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য বিফোর এ ডেইলি নিউজ। সংবাদপত্রের নামের আগে দা ইউজ করব। রুল 6, সরি, রুল নাম্বার 6, একক কোনো বস্তু, এমন কোনো বস্তু যা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই, যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, এগুলো আর দ্বিতীয়টি নেই, তার মানে তার পূর্বে আমরা কি ইউজ করব, দা ইউজ করব। দেখছি, দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, পৃথিবী কয়টা, এই ইউনিভার্সে পৃথিবী হচ্ছে অনলি ওয়ান। তারপরে দেখো দ্য মুন, অনলি ওয়ান, মুন কয়টা, অনলি ওয়ান, এই জন্য অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় কোনো বস্তু নাই, সেক্ষেত্রে আমরা দা ইউজ করব। ওকে, নেক্সট রুল 7, প্রপার নাউন এর পূর্বে বা পরে কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা গুণবাচক শব্দ থাকলে তার পূর্বে বা পরে দা বসে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন। তাহলে দেখো দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার, আলেকজান্ডার হচ্ছে একটা প্রপার নাউন, তাহলে এই প্রপার নাউনের পূর্বে কি আছে, গ্রেট, এই গ্রেট হচ্ছে একটা কি, অ্যাডজেক্টিভ, এই যে দেখো অ্যাডজেক্টিভ, গ্রেট হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে প্রপার নাউনের আগে যখন অ্যাডজেক্টিভ বসবে তার পূর্বে কি বসবে, দা বসবে। ক্লিয়ার? একইভাবে প্রপার নাউনের পরে যদি এই অ্যাডজেক্টিভটি বসে, যেমন আমরা অনেক সময় বলি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, দ্য গ্রেট, এই যে গ্রেট, একইভাবে প্রপার নাউনের পরেও দা ইউজ করা যেতে পারে, এই যে দা। ওকে, invaded the Asia Minor. Let's see the next rules. Rule 8, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ট্রেন, মরুভূমি ইত্যাদি নামের পূর্বে দা ইউজ করি আমরা। The Titanic, very famous, you know, everybody you know. Okay, the Titanic was thought unsinkable মানে হচ্ছে ডুববে না বা ডুবে যাবে না, এই ধরনের ভাবা হয়েছিল টাইটানিককে, কিন্তু সেটা ডুবে গেছে। দ্য টাইটানিক্স, বিখ্যাত একটি জাহাজ। ওকে, দ্য এয়ারবাস হ্যাজ রিচড এট কক্সবাজার এয়ারপোর্ট, ওই যে উড়োজাহাজ এয়ারবাস। তারপর দ্য সুবর্ণ ব্রিজ রিচড ঢাকা, সুবর্ণ ব্রিজ ট্রেনের নাম, আমাদের যে ট্রেনগুলোর নাম আছে, যে কোনো ট্রেন
নামের পূর্বে দা বসবে। The Sahara is the biggest desert in the world. ওই যে সাহারা মরুভূমি হচ্ছে পৃথিবীর বিখ্যাত ডেজার্ট মানে হচ্ছে মরুভূমি। ওকে, বিখ্যাত মরুভূমি। তাহলে এগুলো নামের পূর্বে আমরা সবসময় দা ইউজ করব। নেক্সট, সরি, রুল নাম্বার 9, ক্রমবাচক শব্দ অর্থাৎ 1 2 3 1 5 সেকেন্ড থার্ড এগুলোকে বলছি আমরা ক্রমবাচক। তারপর তারিখের পূর্বে, মাসের যে কোনো একটা তারিখ, হ্যাঁ, তার পূর্বে দা বসে। She secured the first position, second position, third position, এই যে ক্রমবাচক। ওকে, first position, the final exam. Secured the first position in the, এখানে একটা in হতে পারে, in the final exam. ওকে, in the final exam. তাহলে এই যে দেখো আমরা এখানে দা ইউজ করলাম। The 16th of December is our victory day. আমাদের বিজয় দিবস, আমাদের চূড়ান্ত বিজয় আমরা লাভ করেছি। ওকে, the 16th of December, তার মানে যে দেখো তারিখের পূর্বে আমরা কি ইউজ করেছি, দা ইউজ করেছি। Dear students, please concentrate your mind. Next, rule number 10, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা কোনো বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে বোঝালে তার পূর্বে দা বসে। অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা, যে কোনো একটা অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা যদি বিশেষ কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে বোঝায় তখন আমরা দা ইউজ করি। এখানে দেখো দ্য রিচ, রিচ ধনী। আমরা জানি ধনী এই শব্দটি হচ্ছে একটি অ্যাডজেক্টিভ, বাট এই ধনী দ্বারা পৃথিবীর সকল ধনী ব্যক্তিদের একসাথে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা সকল শ্রেণীর একটা শ্রেণী হিসেবে বোঝাচ্ছে ধনী, কাজে তার পূর্বে আমরা কি ইউজ করলাম, দা ইউজ করলাম। একইভাবে দ্য পোর সাফার আ লট ইন দ্য লাইফ, তাহলে দেখো দ্য পোর সকল গরিব। একইভাবে দ্য পায়ার্স, ওকে, সাধু ব্যক্তি। এভাবে দ্য ভিলেজ, এভাবে বোঝানো যেতে পারে। নাম্বার 11, সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা বসে। আমরা জানি সুপারলেটিভ ডিগ্রির পূর্বে দা বসে, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে পজিটিভ থাকলে আবার আর্টিকেল বসবে না। একটু দেখো, মিনা ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল, দিস ইজ দ্য সুপারলেটিভ ডিগ্রি। এই যে দেখো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, আমরা জানি ডিগ্রির বিষয়টা হচ্ছে দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ অফ অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের বিষয়। তাহলে দেখো বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল, সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এই জন্য তার পূর্বে আমরা কি ইউজ করলাম, দা ইউজ করলাম। বাট আচ্ছা, বিজয় ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক ইন বাংলাদেশ। ওই যে তাজিংডং, বিজয়, আমরা নাম শুনছি কিউক্রাডাং, হ্যাঁ, বিজয় হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ চূড়া, পিক মানে হচ্ছে চূড়া। ওয়ান পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রোমেন ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড। এখানে দেখো বেস্ট, যদি এখানে সুপারলেটিভ, কিন্তু তার পূর্বে যদি পজিটিভ বসে, জাস্ট লাইক মাই, আওয়ার, ডিয়ার, এভাবে বসলে আবার আর্টিকেল ইউজ করব না। ক্লিয়ার? ওকে। নেক্সট রুল 12, যে সকল নাউন দ্বারা কোনো পেশা বা বৃত্তি বোঝায়, একটা অকুপেশন, তার পূর্বে দা বসে। হি জয়েন্ড দ্য আর্মি, আর্মি ইজ এ প্রফেশন। Navy, navy is a profession, so we have to use the before this word, navy, army. একইভাবে অন্য কোনো যদি পেশা বোঝায় একইভাবে আমরা দা ইউজ করব। রুল নাম্বার 13, বিশেষ কোনো ভৌগোলিক নাম, খেয়াল রাখো, বিশেষ কোনো ভৌগোলিক নাম বা কোনো দেশের নামের মধ্যে যদি ইউনাইটেড বা কিংডম এভাবে দেয়া থাকে বা থাকে, তাহলে তার পূর্বে দা বসবে। দ্য পাঞ্জাব, দ্য ডাকখান, তাহলে দেখো আমরা পাঞ্জাবের আগে আমরা কি বলবো, দা ইউজ করব। বিশেষ কোনো অধ্যুষিত এলাকা পাঞ্জাব, কারণ পাঞ্জাব হচ্ছে 5টি নদীর সমাহার, সেখান থেকে পাঞ্জাব। দ্য ডাকখান, বিশেষ একটা এলাকা, দক্ষিণের যে মরুভূমি, সাহারা মরুভূমি, ডাকখান। এই জন্য ভৌগোলিক বিশেষ কোনো নামের পূর্বে দা বসছে। একইভাবে দা ইউএসএ, ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা, ইউএসএ, এটা একটা কয়েকটা কি বলবো রাজ্যের সমাহার, ইউএসএ, ইউনাইটেড স্টেট, এখানে ইউনাইটেড আছে, বা ইউনাইটেড কিংডম, এই যে যুক্তরাজ্য, দা বসছে।
একইভাবে দ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ, এখানে একটা কম্বিনেশন আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ কয়েকটা দ্বীপের সমাহার। বাট উই নেভার সে দ্য ইন্ডিয়ানস, দ্য ইন্ডিয়ান অর দ্য জাপান, ঠিক আছে? আমরা এভাবে বলবো না, বা দ্য মিয়ানমার এভাবে বলবো না, বা দ্য ঢাকা বিশেষ কোনো জায়গা এভাবে বলবো না, ওকে? লেটস সি, কোন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নামের পূর্বে দা বসে। তাহলে দেখো কোন একটা জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, দা বাংলাদেশিস আর ভেরি হসপিটেবল, তাহলে দা বাংলাদেশি একটা জনগোষ্ঠী বোঝাচ্ছে, সেজন্য তার পূর্বে আমরা দা ইউজ করলাম। জাপানিজ, দা হিন্দুস, দা মুসলিম, এক একটা জনগোষ্ঠী। 15, ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনকে নির্দিষ্টভাবে বোঝাতে এবং কতিপয় কালেকটিভ নাউনের আগে দা বসে। এখানে দেখো দা ওয়াটার, সাধারণত ওয়াটারের আগে দা বসবে না, কিন্তু এগুলো বিশেষভাবে সুনির্দিষ্টভাবে যদি আমরা প্রকাশ করি যে পানি, ঠিক আছে, কোন পানি, দ্য ওয়াটার অফ দিস পন্ড, দ্য ওয়াটার অফ দিস লেক, এই লেকের পানি, এই পুকুরের পানি, তার মানে আমি সুনির্দিষ্টভাবে পার্টিকুলারলি আই এম ইন্ডিকেটিং দিস ওয়াটার, তখন আমি দা ইউজ করতে পারবো বা করা যাবে। দ্য ওয়াটার অফ দিস পন্ড ইজ ক্লিয়ার, তাহলে এই পুকুরের পানির কথা বলা হচ্ছে, ওকে? দ্য কাইন্ডনেস অফ মহসিন, মহসিন, ওকে, দানবীর মহসিনের কথা বলা হচ্ছে, is known to all. The peasantry of this village is very hopeful. Hopeful, কতিপয় যে কালেকটিভ নাউন, একটা জনগোষ্ঠী, peasantry of this village is very helpful. সমগ্র peasantry মানে কি, কৃষক জনগোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে, of this village, তার মানে এই গ্রামের সকল peasantryকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা দা ইউজ করলাম, ওকে? So we have reached to the last point of my lecture actually. So try to remember what we have learned. We have learned about articles, different types of articles, indefinite and definite article. One thing is very important: indefinite articles actually highlights the general things or any person, any things. It is not actually particular, not non-particular purpose আমরা ইউজ করি। On the other hand, definite articles are used to indicate a particular things, and it can be used, that can be used before countable or uncountable noun, okay? So we have seen different types of rules also about indefinite articles and definite articles. So my upcoming class about omission of articles, মানে হচ্ছে আর্টিকেল কোন কোন জায়গায় বসবে না। So I am expecting your present in the next class, okay dear student, please in the next month Thursday, yes, আগামী বৃহস্পতিবারে এই ক্লাসে আমি তোমাদের উপস্থিতি কামনা করছি। So no more today. Thank you everybody for staying with me, and of course stay well at home, okay? Tata, bye bye, thank you everybody.